Audio Jungle. बस आप ले जाओ 1 minute. राइटर पकड़े हो 1 minute. जी. सही है सर आचार्य प्रमुख निजाकार तम अभिप्राय వేదిక మీద ఉన్న ఆత్మీయులకి సభలో ఉన్న ఆత్మీయులకి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. ఉంది కవి సమ్మేళనం చదివారు, మీరంతా చూశారు, కవిత్వాన్ని విన్నారు. కవిత్వానికి వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి లక్ష్యం మానవత్వం అని. మానవత్వం అంటే మనిషి భావన, మనిషి తత్వం, మనిషి స్వభావం, మనిషి. మానవత్వం అంటే మనిషి అని. ఈ మనిషి మగవాడ ఆడ మనిషి తేడా లేదు. మానవుడు అంటే మీ పురుషుడైంది. సత్కారం చేసి వారిని పంపిద్దాం. ఈ కార్యక్రమానికి చేసే అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి మీకు ధన్యవాదాలు సార్. ఇచ్చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇస్తున్నాను. ఇది నేను సంకలనం చేశాను. ఈ పుస్తకం అందరూ ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ Two, three. Show the job. Beautiful. Innovative thoughts. Thank you. చాలా క్రూరమైన ఆకారం, హెవీ పర్సనాలిటీ. మొహమ్మద్ అలీ క్లే అంటేనే భయం. అట్లాంటి మొహమ్మద్ అలీ క్లే కుస్తీ పోటీల్లో బరిలో అందరినీ ఓడించిన, గజగజలాడించిన మొహమ్మద్ అలీ క్లే సార్ పేషెంట్. సార్ इज एडवाइजर फॉर मोहम्मद अली क्ले. अरे मोहम्मद अली क्ले ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, आपका गुस्सा काम नहीं आता. He was a psychiatrist for Mohammad Ali Clay. That's a great honor for sir, Naranpet, India, for all. చాలా గొప్ప గౌరవం సార్ మాకు. డాక్టర్ సార్ आपका जो उसके कंसल्टेंट थे, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए. और 2016 में मोहम्मद अली क्ले का डेथ हुआ. उनकी बहुत अच्छी स्टोरी है, अलग स्टोरी है, मगर मोहम्मद अली क्ले का नाम तो सब जानते हैं, जैसा ब्रूस ली के जैसा. సార్ उनके एडवाइजर थे, वो बहुत बड़ी बात है सर, माशाल्लाह. ఇంకెవరైనా ఇవ్వచ్చు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పెద్దలు ఉన్నారు. మనకు 40 నిమిషాలు ఉన్నాయి. ఆ 40 నిమిషాలలో 8 అయితే శుక్రియా. ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు తమ తన విషయాన్ని చెప్తారు, అందరూ ఉన్నప్పుడు చెప్తారు. డాక్టర్ గారు. Assalamu alaikum. I am honored to address you. నా పేరు మొహమ్మద్ కుత్బుద్దీన్ గారు, ఫ్రమ్ నారాయణపేట్. నా జన్మభూమి నారాయణపేట్, మాతృభూమి నారాయణపేట్, ధర్మభూమి నారాయణపేట్. నారాయణపేట్ నుంచి నాకు చాలా ప్రేమ ఉన్నది. నారాయణపేట్ జిందాబాద్, తెలంగాణ జిందాబాద్. Now I ask all of you, requesting, you are eating now, I don't want to disturb, but just stand up for a minute. Just stand up for a minute, stretch yourself.
because you have been listening this poetry and philosophy of love. Manavata is humanity, Manavata is insanity. So, Kuchandi. So, because you have been sitting, now you have to stretch nicely and melodiously. Thank you, and sit down. So, today I am honored, I am respected, and our Acharya Garu, MND, but all the distinguished guests are here, poets were here, and they have given us a very beautiful, very powerful message, Manavata Sandesh. So all my audience, respected audience, I am very honored and humbled with your love. The topic of today, the Dinamu topic is Shala important. Manavata is Jivatam. Manavata is our creed, our love. मानव सेवा ये माधव सेवा इंसान को इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही संदेश हमारा. Mankind should love each other. God wants nothing but love. Prema is the fine character, virtue of being human is prema, love. Insan banaya sab, manava, with love. God created us with love. So that's the only virtue we have to strive for in our life. Prema jo hai, supreme character hai, supreme happiness. You love manav. आज का जो टॉपिक है, it's intoxicating me. I was just jump and want to dance here. By the way, I am good dancer also. Yes sir. So one poet कविता है सब, उसका नाम कवि जलालुद्दीन रूमी. Rumi is from Turkey. He is a big scholar in Persian language and the most great. Now, even today, he is the bestseller. His name is Jalaluddin Rumi. सब उनका एक ही टॉपिक है, वो है love, al-wadud. The country is the hatred. Hatred is not needed. We need love, prema. Thank you very much, Pasha Sahab. I get excited and just move away. तो देखिए साहब, आज का जो संदेश है, आज का जो टॉपिक है, it's very very important and it should be heard by all human beings on earth. Rashid Garu is my Pandit Garu and my Guru Garu. He is a man of love. We give applause to him. If I say something wrong in Telugu, he is responsible because he did not teach me right. Rashid Garu, Peda Guru. So that's now we have to come together. I congratulate this Sarva. बहुत अच्छा नाम है, सर्वजना सहायता सामाजिक सेवा संस्था and Telangana, and it should be not only Telangana, it should be international. Make it international. Everybody should love and live. Psychiatry is a one who teaches you how to love, how to live, how to laugh and dance. If you don't know dance, గౌరవాన్ని మరింత పెంచాలి, అందరూ కపట్టుకోవాలి. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక రాయబారిగా గుర్తింపు పొందడమే కాదు, కన్నతల్లి ఉన్న ఊరు మరవక నారాయణపేట వాసుల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు రచించి అమలు చేశారు. తన రుణం ఈ విధంగా తీర్చుకున్నారు. వీరు వృత్తిరీత్యా వైద్యులు, మానసిక రుగ్మతలకు చికిత్స చేస్తారు. ప్రవృత్తి ఎదుటి వారి మనసులో ఏముందో నాడి పట్టుకోకుండానే తెలుసుకునే అపర మేధావి వీరు. బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఆశా కిరణం, ఆరాధ్యుడు. తాను ఎదగాలి, సాటివారి ఎదుగుదలకు చేయూత ఇవ్వాలి. వీరి లక్ష్యం ఇదే. ఆ దిశగా
ఎందరికో విద్యను అభ్యసించే వారికి ఆయా వృత్తుల్లో స్థిరపడి కుటుంబాలు పోషించుకోవడానికి ఉపకరణాలు అందజేసి సహాయపడుతున్నారు మీరు. ఇప్పటికీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే కారణం స్వీయ నియంత్రణ కలిగి ఉండడం, ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగులు వేయడం, అవరోధాలను నెట్టుకు రావడం. ఇవే మన డాక్టర్ గారి లక్ష్య సాధనకు మూలాధారం. వీరు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలను చూస్తుంటే నాకు కలిగిన భావన, వీరు నమ్మిన సిద్ధాంతం ఏమిటంటే తన సంతోషాలలో పాలుపంచి తన అనుభూతిని రెట్టింపు చేసుకోవడం, తోటి వారి కష్టాల్లో పాలు పంచుకొని వారి మనోవేదనని సగానికి తగ్గించడం, పాలు పంచుకోవడం, తోడు నిలవడం పరస్పర స్నేహశీలత లక్షణం. ఇదేనేమో డాక్టర్ గారి విజయ రహస్యం. కొంచెం నీళ్ళు అవుతాయి. అనేక దేశాలు సందర్శించారు. ఆయా దేశాల సంస్కృతి సంప్రదాయాలపై అధ్యయనం చేశారు. వారి జీవన విధానంపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. ఆ విషయాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. విశ్వమంతా వసుదైక కుటుంబం అని వీరి ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఇప్పుడే ఈ విషయం గురించి మనం అనుకున్నాం. మరోసారి చెప్పట్లు. మాతృభాషపై ప్రేమ. అవసరానికి అన్య భాషను నేర్చిన తన ఉనికికి ఊతమైన మాతృభాషపై మమకారం పదిలంగా ఉంచుకోవడం. నిజానికి వీరు బహుభాషా కోవిదులు. నాకు తెలిసి 9 భాషలు వచ్చాయని అంటున్నారు. మాతృభాష ఉర్దూతో పాటు ఇంగ్లీషు, తెలుగు, కన్నడ తదితర భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడగలరు వీరు. ఐక్యతాభావం కలిగి ఉండడం. సమాజం శాంతియుతంగా సజావుగా సాగాలంటే చిన్న చిన్న పొరపుచ్చాలు ఉన్నా తొలగించుకుంటూ అందరినీ కలుపుకోవాలన్నది వీరి లక్ష్యం. సంస్కృతి సంప్రదాయం. మన పూర్వీకుల నుండి తరతరాలుగా వస్తున్న సంస్కృతి సంప్రదాయాలను వీరు ఎప్పుడూ గౌరవిస్తూనే ఉంటారు. మానవతా దృక్పథం. కుల మతాలకు వర్ణ వర్గాలకు అతీతంగా సాటి వారి కష్టాలతో పాలు పంచుకోవడం వీరి నిత్య కృత్యం. పొదుపు మంత్రం. ఎంత సంపాదించావు అన్నది కాదు, ఎంత పొదుపు చేశావన్నది ముఖ్యం. అందులో సాటివాని సంక్షేమానికి ఎంత వెచ్చించావు అన్నది మరీ ముఖ్యం. ఇది ఎంతమంది పాటిస్తున్నారో ఎవరికి వారు సింహాలోకనం చేసుకోవాల్సిందే కోరుతున్నారు. ఇక కొసమెరుపుగా కులమతాలు మానవ సృష్టి. ఆ గోడలను కూల్చి మానవత్వంతో సాటి వారికి సాయపడాలి. అందుకు దశా నిర్దేశం చేయడానికి డాక్టర్ కుత్బుద్దీన్ గారు తన జీవితాన్ని ఒక దీపంలాగా మలుచుకొని మనలో వెలుగులు నింపడం మన అదృష్టం. వారు మనకు దేవుడిచ్చిన వరం. ఈ శీర్షిక పేరు కూడా దేవుడిచ్చిన వరం అనే పెట్టారు. స్వస్తి. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఎందుకంటే సమయాభావం ఉంది, అందరూ చెప్తూ ఉంటే ఆవిష్కరణ చేసుకున్న డాక్టర్ మహమ్మద్ కుతుబుద్దీన్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం. ఒక మానవత్వం ఉన్న వ్యక్తి తాలూకా పుస్తకావిష్కరణ రోజున మానవత్వం అనే అంశం మీద ఇక్కడ ఔషధీవంతంగా చేస్తున్నప్పుడు ఆయన 70 ఏళ్ల వ్యక్తి అనేది కూడా మనకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఆయన ఒక మంచి మాట అన్నారు, ఎక్కువ ఏం చెప్పను. డ్యాన్స్ చేయని వాడు, పాజిటివ్ ఎనర్జీ లేనివాడు అసలు మనిషే కాడన్నారు. నిజం. ఇక్కడ మా మొహం చూడండి, అంతా ఆయన 70, నేను 65, అక్కడ ఒక 70, అక్కడ ఒక 70. ఇవన్నీ ఇంత గ్లోతో ఎలా ఉన్నాయంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ, మానవత్వం. పక్కవాడి ఆనందాన్ని చూస్తే మనలో కూడా అదే ఆనందం ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తులే ఇక్కడికి వచ్చారు. మీరంతా మానవత్వం ఉన్న మనుషులు. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడమే మనమంతా ఒక్కటి, జగమంతా ఒకటి, జనమంతా ఒకటి అని చెప్పడానికి మీరంతా రావడం మా ఈ పెద్ద మనిషిని, అంటే ఈయన చూడడానికి చిన్నగా ఉండొచ్చు కానీ నాకు చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఒక గాంధీ. ఈయన చూసినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది, ఈ వయసులో ఇంత ఉత్సాహంగా ఇంత గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మనందరినీ ఏకం చేసి మానవత్వం ఉన్న మనిషిగా ఈరోజు మన ముందు ఉన్నారు. ఇటువంటి
మా మిత్రులు అని అనకూడదు, పెద్దలే. వారికి పోరాడండి. పోరగారు, correct. 60 years, 360. మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, డాక్టర్ గారు ఏ దేశంలో ఉన్న స్వదేశం కన్న తల్లి కన్న ఊరు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దాని పట్ల ఆయన ప్రేమ, ఆయన చేస్తున్న కార్యక్రమాలు నారాయణపేట గారు ఇంకా పరిసర ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు, బహుశా నేను ఇంకా చదవలేదు. అటువంటి దేశ సేవ చేసే ఒక గొప్ప మనసున్న మనిషి పుస్తకావిష్కరణ రోజున నేను పాల్గొనడం ఆనందంగా భావిస్తూ వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. మా మరొక మిత్రుడు, యువ మిత్రుడు మౌనశ్రీ మలిక్. ఆయనది వరంగలే, నాది వరంగలే. మా ఇంటి దగ్గర కాలేజీలో ఆయన చదివాడు కాబట్టి చెప్పడం పెట్టండి. ఇప్పుడు మౌనశ్రీ మలిక్ గారు సర్వజన సాహితీ సామాజిక సేవా సంస్థ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో అద్భుతమైనటువంటి, అంటే ఎక్కడైతే ఏదైతే సందర్భానికి అవసరమో ఆ సందర్భానికి సమయానుకూలంగా మానవత్వం మీద కవి సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సర్వజన సాహితీ సామాజిక సేవా సంస్థ తెలంగాణ వారికి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే వేదిక మీద చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఇవాళ ఆచార్య కొలకలూరు ఈనాడంటే పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత వారి చేతుల మీదుగా డాక్టర్ మొహమ్మద్ కుతుబుద్దీన్ గారి పుస్తకం ఆవిష్కరించడం, ఇవాళ ఆవిష్కృతం కావడం అనేది కూడా వారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మనిషి ఆనందంగా ఉండడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏదైతే ఉందో అది ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ. అది అందరికీ తెలుసు. పాజిటివ్ ఎనర్జీతో మనం ఉంటే, పాజిటివ్గా సానుకూల దృక్పథంతో మనుషులతో మెలిగితే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు. కానీ అదే మనకు సో ఆ సత్యాన్ని, ఆ ఆరోగ్య రహస్యాన్ని తెలిసి కూడా మనం పాటించకపోవడం చాలామంది మానసిక రోగులుగా మారడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం అని వారి ప్రసంగం ద్వారా నేను తెలుసుకున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఇవాళ గౌరీశంకర్ గారు ఇక్కడ ఉండడం అనేది ఈ వేదిక చేస్తున్నటువంటి గొప్ప సౌభాగ్యం. ఆయన చాలా మానవతామూర్తులు. అలాగే నా ఇన్స్పిరేషన్, ఒక వాక్శుద్ధి, ఒక మానవత్వానికి, స్నేహతత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచేటువంటి సాధనాల వెంకటస్వామి నాయుడు గారు కూడా ఇక్కడ ఉండడం చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం. వేదిక ఎంత గొప్పదో వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా అతిథులకు ఉంటుంది. అలాగే కాంతి కృష్ణ గారు తెలుగు సారస్వతానికి ఎంతో కృషి చేసినటువంటి గిడుగు మనవరాలిగా వారు ఇక్కడ చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తి. వారు ఇక్కడ ఉండడం కూడా నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను. అలాగే అంజనీ కుమార్ గారు, చాలామంది, రామకృష్ణ చంద్రమౌళి గారు, క్లుప్త సుందరమైనటువంటి పుస్తక పరిచయం. నిజంగా ఈ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేయాలంటే దాదాపు 2 గంటలు పడుతుంది. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకాన్ని మీరు సమయానుకూలంగా దాని అభివ్యక్తిని ఆవిష్కృతం చేయడం మీకు అభినందన, చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అలాగే ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేయాలంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. పైగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంత అద్భుతంగా రూపకల్పన చేయడంలో మా అబ్దుల్ రషీద్ అన్నయ్య, మా వరంగల్ అన్నయ్య, ఆయన చాలా పసిపిల్లాడి మనస్తత్వం. అంటే ఏదైనా చిన్న ఏదైనా సన్మానం చేసినా, ఇన్విటేషన్ నాకు పంపించినాను, వాళ్ళు నాకు సన్మానానికి పిలిచారని నాతో ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. ఆ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేశారని పంచుకుంటారు. తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి వెన్నుముకగా నిలిచినటువంటి నా ఆంతరంగిక మిత్రుడు మోటూరు నారాయణరావు. నిజంగా ఆయన మాట్లాడుతుంటే నేనే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు, నేనే అందరూ నా మాటలు బాగుంటాయి అంటారు, కానీ ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్. ఆయన వాక్శుద్ధి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆయన అంతరంగం ఎంత గొప్పదో ఆయన అంత గొప్పగా మాట్లాడతారు. ఆయన ఇక్కడ ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా. వేదిక ఉన్నటువంటి దీపజ్ఞాత చాలామంది పెద్దలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి నేను ఇవాళ రికార్డింగ్లో ఉంటే ప్రసన్న లక్ష్మి గారు ఇవాళ కార్యక్రమం ఉంది, మీరు ఎంతసేపు అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేవారు అని నన్ను కొంచెం గుర్తు చేసి తొందరగా కార్యక్రమానికి రావడానికి చేయించినటువంటి గుర్తు చేసినటువంటి ప్రసన్న లక్ష్మి గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే వేదిక ముందు నా అంతరంగిక మిత్రుడు మహేష్ కూడా ఉన్నాడు. నేను ప్రసంగించడానికి రాలేదు కాబట్టి, నేను ఒక కవిని కాబట్టి ఒక పల్లవి పాడి, ఒక చరణం పాడి ఈ వేదికను సుసంపన్నం చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో నేను గీత రచయితను కాబట్టి సో
జరుగుతున్నదా జరుగుతున్నదా మానవ మారణ హోమం పెరుగుతున్నదా దానవ దారుణ నేరం జరుగుతున్నదా మానవ మారణ హోమం పెరుగుతున్నదా దానవ దారుణ నేరం ఎందుకిలా ఏమిటిలా ఎందుకిలా ఏమిటి మరికొద్ది క్షణాలు అయిన తర్వాత ముఖ్య అతిథులకు సన్మానం అవుతుంది సార్ मानव सेवा माधव सेवा मानवते सुप्रीम वर्च्यू ధన్యవాదాలు మేడం అనిల్ కుమార్ గారికి. పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి సారాంశాన్ని అద్భుతంగా మీరు ప్రజెంట్ చేశారు. మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు. కాంతికృష్ణ సోదరి మాట్లాడే ముందు నేను ఒక విన్నపం చేస్తున్నాను. మనం కవులం ఒక శిరా చుక్కతో లక్షల మెదళ్లను కదిలించే చుక్క మనది. సమాజాన్ని మార్చే వాళ్ళ మనం, సమాజాన్ని సంస్కరించే వాళ్ళ మనం. మనలో ఏ వెలికి ఉండకూడదు. ఈరోజు ఈ సభలో ఎవరు కూడా ముందుకు రాకూడదు. ఎవరిని పిలుస్తున్నారో వారు రావాలి, సన్మానం పొందాలి. అటు గొంపులుగా మాత్రం రాకూడదు దయచేసి. అది నా పని. ఇంతకుముందు చాలా సమావేశాలు నష్టపోయాయి. శుక్రియా. ఇంత కోపం ఎప్పుడు చూడలేదు సార్. గొప్ప వాళ్ళు నిజంగా మా అందరినీ ఈరోజు సాహిత్య రంగంలో ఇక్కడి వరకు నడిపిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు సర్వజన సాహితీ సామాజిక సేవా సంస్థ ఉపాధ్యక్షులు ఈ సభ సమన్వయకర్త మోదూరి నారాయణరావు గారికి సన్మాన కార్యక్రమం జరగాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మోదూరి వారు చేస్తున్నారు. సర్వజన సాహితీ సామాజిక సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరెన్నో కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరగాలి, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో. ఇప్పుడు వందన సమర్పణ మన దీపక్ జ్ఞాతి గారు వందన సమర్పణ చేస్తారు.